Good morning, student. In DBMS previous lecture, we will discuss about unique constraint. Unique constraint ની ક્યારે જરૂર પડે? When we require unique constraint at the time of table creation, if any table column not required to insert any duplicate value at the time of insertion of data. At that time, we just define that particular column unique at the time of table creation. Clear? એવી column ને આપણે table create કરતી વખતે unique define કરી દેશું, એટલે એની અંદર duplicate value છે એ તમે insert કરી શકશો નહીં. But in unique constraint we insert null value. Null value આપણે ગમે એટલી insert કરી શકશું. Clear? But જો એવું restriction હોય કે we just insert or we must insert some value into the column and value is unique. એટલે કે null ન હોવી જોઈએ અને unique હોવી જોઈએ. Clear? તો એના માટે ખાલી unique constraint નો ચાલે, કારણ કે unique constraint માં તમે null value insert કરી શકો. So we just need one constraint that define column value or check column value not null and also unique. So Oracle provide primary key constraint for that. Clear? Oracle માં primary key constraint એવો constraint છે કે કોઈ પણ column ને તમે primary key define કરી દો તો એ column ની value at the time of table insertion તમે null પણ insert ન કરી શકો અને duplicate પણ insert ન કરી શકો. So start today's topic with primary key constraint. Start કરું છું, share કરું છું મારી screen. Okay, screen is visible to all of you, student. So starting today's session with primary key constraint. Primary key constraint આપણે with syntax example practical જોઈ લઈએ, પછી આપણે not null અને unique વચ્ચેનો ડિફરન્સ અને primary key અને unique constraint વચ્ચેનો ડિફરન્સ છે એ પણ જોઈશું. A primary key is a set of one or more column used to identify each record uniquely in a column. Clear? Table માં કોઈ પણ એક એવું field જોઈએ કે જે બીજા બધા record ને uniquely identify કરી શકે. Say for example student નો data હોય તો maybe ક્યારેક એવું બને કે student નું નામ same હોય. Clear? અને ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય કે student નું નામ અને surname બે એક જ હોય. તો એ સ્ટુડન્ટ ને જો મારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવું હોય તો હું એના સ્ટુડન્ટ આઈડી અથવા તો એનરોલમેન્ટ નંબર ઉપરથી કરી શકું. તો એ કોલમ કેવી હોવી જોઈએ? યુનિક હોવી જોઈએ. ક્લિયર? અને there must be some data in student id or enrollment number column. એટલે કે નલ પણ ન હોવી જોઈએ અને યુનિક હોવી જોઈએ, તો જ હું એ પર્ટિક્યુલર સ્ટુડન્ટ ને કે જેની એન્ટ્રી નામ બધું સેમ છે, બરાબર, મે બી એવું પણ બને કે એડ્રેસ પણ સેમ હોય, બરાબર, અથવા તો સિટી સેમ હોય, તો યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે મારે ટેબલ ની અંદર એક એવી કોલમ જોઈ કે જેના થ્રુ બધા જ રેકોર્ડ ને હું સેપરેટ યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકું. ક્લિયર? So without primary key it is not possible to differentiate one record from other record in a table. So each table in a database must contain primary key. Means database ની અંદર કેટલા પણ ટેબલ હોય, બરાબર, એક કોલમ એવી જોઈ કે જેની મદદથી આપણે યુનિકલી બધા રેકોર્ડ ને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. Oracle provides primary key constraint to define primary key for a table. Clear? Oracle એના માટે primary key constraint છે એ define કરે છે. A column defined as a primary key cannot have a duplicate value across all the records. Means જ્યારે તમે ટેબલમાં ડેટા ઇન્સર્ટ કરો, કોઈ એક કોલમને પ્રાઇમરી કી એપ્લાય કરેલી છે તો એમાં તમે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ છે એ ઇન્સર્ટ નહીં કરી શકો. In other words, such column must contain unique value. એટલે કે એવી કોલમ છે જે પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરેલી છે એમાં વેલ્યુ કેવી હશે? યુનિક હશે, એકબીજાથી અલગ. A column defined as a primary key cannot have a null value. In other words, such column is a mandatory column. Clear? એટલે કે primary key define કરો તો એમાં તમારે કંઈક વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવી પડે, એ તમે null નો રાખી શકો. Clear? Primary key cannot have a null value. Means primary key constraint is a combination of not null and unique constraint. ક્લિયર? નોટ નલ માં શું થાતું હતું કે ખાલી તમે વેલ્યુ છે તમારે કંઈક ઇન્સર્ટ કરવી જ પડે, તમે નલ નો રાખી શકો. ક્લિયર? બટ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ છે એ ચાલતી હતી.
યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ છે તો એમાં કેવું થતું હતું કે ભાઈ યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ છે તો અલગ અલગ વેલ્યુ છે એ તમે ઇન્સર્ટ કરો તો ચાલે, બરાબર. સોરી, અલગ અલગ તમે વેલ્યુ છે ઇન્સર્ટ કરો તો ચાલે, બટ રિપીટેડ વેલ્યુ નો ચાલે. બટ એની અંદર તમે નલ વેલ્યુ છે એ ઇન્સર્ટ કરી શકતા હતા. એટલે કે યુનિક ની અંદર નલ ઇન્સર્ટ કરી શકાય, નોટ નલ ની અંદર ડુપ્લિકેટ ઇન્સર્ટ કરી શકાય. બટ આપણે જો બે કન્સ્ટ્રેન્ટ એપ્લાય કરવા હોય કે મારે એટ ધ ટેબલ ડેટા ક્રિએશન, જ્યારે હું ડેટા ઇન્સર્ટ કરું છું એટ ધ ટાઈમ ઓફ ટેબલ ઇન્સર્શન, ત્યારે એ વેલ્યુ છે એ યુનિક પણ હોવી જોઈએ અને નોટ નલ પણ હોવી જોઈએ. એટલે કે નલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ ન કરી શકવો જોઈએ અને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ ન થવી જોઈએ. તો એના માટે ઓરેકલ છે એ પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટ્રેન્ટ છે એ ડિફાઇન કરે છે. ક્લિયર? સિન્ટેક્સ જોઈએ અને પછી પ્રેક્ટિકલ જોઈ રહી કઈ રીતે આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ પ્રાઇમરી કી. પ્રાઇમરી કી છે તો એ પણ તમે કોલમ લેવલ, ટેબલ લેવલ બે રીતે ડિફાઇન કરી શકો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોલમ લેવલે કઈ રીતે પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરી શકાય. કોલમ નેમ, ડેટા ટાઈપ, સાઇઝ અને પછી પ્રાઇમરી કી. ક્લિયર? આમાં સેમ સિન્ટેક્સ છે જેમ આપણે પ્રીવિયસ કન્સ્ટ્રેન્ટમાં જોઈ હતી, નોટ નલ ની અંદર, બરાબર. પછી ચેક કન્સ્ટ્રેન્ટ ની અંદર અને યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ ની અંદર કે કોલમ નું નામ આપો, ડેટા ટાઈપ આપો, સાઇઝ આપો, પછી અહીંયા કન્સ્ટ્રેન્ટ ડેફિનેશન લખી નાખો, ધેટ ઇઝ કોલમ લેવલ. ક્લિયર? તો અહીંયા આપણે કોલમ નેમ, ડેટા ટાઈપ, સાઇઝ આવે પછી પ્રાઇમરી કી લખી નાખીએ એટલે એ કોલમ છે પર્ટિક્યુલર, એમાં આપણે પ્રાઇમરી કી એપ્લાય કર્યું એવું થશે એટ ધ ટાઈમ ઓફ ટેબલ ક્રિએશન. જોઈ લઈએ એક એક્ઝામ્પલ. ક્રિએટ an account table with a field account number, balance and B name, like a branch name, and define account number column as a primary key column. Account number column છે એમાં આપણે primary key define કરવાની છે. It means at the time of table creation we cannot insert duplicate value in account number and cannot insert null value in account number column. Clear? કઈ રીતે ઇનપુટ આપશો? create table account bracket ચાલો account number bracket to 4 પછી primary key, આપણે account number ને primary key define કરવાની છે એટલે કોલમ એનો ડેટા ટાઈપ સાઈઝ આવી જાય પછી લખી નાખશું primary, પછી સ્પેસ આવશે અને કી. primary key ભેગું લખશો તો એરર આવશે. ક્લિયર? primary પછી સ્પેસ પછી કી, કોમા કરી સેકન્ડ ફિલ્ડ balance number 9 એટલે કે એનો ડેટા ટાઈપ સાઈઝ, કોમા b name એટલે કે થર્ડ ફિલ્ડ bracket to 10 પછી મેઇન બ્રેકેટ ઓવર અને સેમિકોલન. ક્લિયર? what will be the output? table created. Clear? This is primary key defined at the column level. હવે આ ટેબલ ક્રિએટ થઈ ગયા પછી જે આ અકાઉન્ટ ટેબલ બનશે એમાં અકાઉન્ટ નંબર કોલમ ની અંદર તમે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ નહીં ઇન્સર્ટ કરી શકો એઝ વેલ એઝ નલ વેલ્યુ પણ ઇન્સર્ટ નહીં કરી શકો. પ્રેક્ટિકલી જોઈ લઈએ એટલે ખ્યાલ આવશે. ઓકે, ક્રિએટ ટેબલ, પ્રાઇમરી કી છે એટલે આપણે એ રીતનું નામ રાખશું અકાઉન્ટ P1 એવું આપી દઉં છું નામ, અને આપણે ટેબલ લેવલે ડિફાઇન કરશું એમાં P2 એવું આપશું. P for primary key. ઓકે, ફર્સ્ટ ફિલ્ડ અકાઉન્ટ નંબર bracket 2, આમાં તમે bracket 2 આપી શકો, કેરેક્ટર આપી શકો કારણ કે આપણે A01 A02 એ રીતે ડેટા ઇન્સર્ટ કરવો છે. 4 અને અકાઉન્ટ નંબર છે આપણે પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરવું છે એટલે એનો ડેટા ટાઈપ અને સાઇઝ આપ્યા પછી હું શું આપીશ અહીંયા પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરી દઈશ. એટલે મેં લખ્યું પ્રાઇમરી સ્પેસ કી પછી કોમા પછી સેકન્ડ ફિલ્ડ આપીશું બેલેન્સ નંબર 997 તમે કોઈ પણ આપી શકો, બી નેમ bracket 2 10 મેઇન બ્રેકેટ ઓવર અને સેમિકોલન. ઓકે, ટેબલ ઇઝ ક્રિએટેડ. હવે આ જે ટેબલ ક્રિએટ થયું છે ACC_P1 એ ટેબલ ની અંદર એટ ધ ટાઈમ ઓફ ટેબલ ઇન્સર્શન, ક્લિયર, ઇન્સર્ટ કરતી વખતે હું નલ વેલ્યુ પણ નહીં આપી શકું એઝ વેલ એઝ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ પણ નહીં આપી શકું. યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ આની પહેલા જોયું તો આપણે તો વેલ્યુ આપણે ડુપ્લિકેટ નહોતા ઇન્સર્ટ કરી શકતા બટ નલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી શકતા હતા. ક્લિયર? તો પ્રાઇમરી કી અને યુનિક કી માં આ એક ડિફરન્સ છે કે બે છે એ ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અલાઉ નથી કરતું પણ યુનિક ની અંદર આપણે નલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી શકશું, પ્રાઇમરી કી માં આપણે નહીં કરી શકીએ because primary key constraint is a combination of unique key and not null both. જોઈએ હવે ડેટા ઇન્સર્ટ કરીએ. insert into account_P1 values, પહેલા હું વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરું છું A01, બેલેન્સ આપી દઉં છું 6000 અને બ્રાન્ચ કોઈ પણ આપી દઉં છું
સપોઝ abc ફોર એક્ઝામ્પલ છે એટલે હું abc આપું છું. ક્લિયર. ઇન્સર્ટ ઇનટુ ટેબલ નેમ વેલ્યુઝ, પછી ફર્સ્ટ અકાઉન્ટ નંબર ની વેલ્યુ, બેલેન્સ ની વેલ્યુ અને બ્રાન્ચ નેમ ની વેલ્યુ. ઓકે, our first record is inserted. જોઈ લઈએ. સિલેક્ટ સ્ટાર ફ્રોમ abc_p1. ટેબલ નંબર નેમ છે અથવા તો કોઈ પણ કમાન્ડ છે એ કેસ સેન્સિટિવ નથી. તમે સ્મોલ માં લખો, કેપિટલ માં લખો, રિઝલ્ટ વિલ બી ડિસ્પ્લે. ક્લિયર. સો આપણો ફર્સ્ટ રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ થઈ ગયો છે A01, બેલેન્સ માં 6000 અને બ્રાન્ચ માં abc. Now we just try to insert another record A02 and 5000 and the branch is XYZ. Okay, one row created, a પણ data insert થઈ ગયો તમે જોઈ શકો છો. So two record is there. Now we just try to insert null value in account number. account number માં null insert કરવાની ટ્રાય કરીએ એટલે હું બ્રેકેટ ખાલી રાખીશ, સિંગલ કોટ જે આપેલા છે અહીંયા 8000 આપું છું અને બ્રાન્ચ કોઈ પણ આપી દઉં છું DEF. સપોઝ શું આવે છે, cannot insert null into system.account_p1.account number. it means કે જે આ કોલમ છે ACC_p1 ટેબલ ની અકાઉન્ટ નંબર કોલમ, એમાં તમે null insert નહીં કરી શકો because at the time of table creation આપણે એને શું ડિફાઇન કરેલું છે, પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરેલું છે. ક્લિયર. હવે આપણે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાની ટ્રાય કરશું. આપણી પાસે ઓલરેડી A01 ને A02 છે, બરાબર. તો હું અગેન A02 ઇન્સર્ટ કરવાની ટ્રાય કરીશ. અહીંયા હું કોઈ પણ સપોઝ છે એ ચેન્જ કરું છું તો એઝ ઇટ ઇઝ રાખું છું, એન્ટર આપું છું. શું કરું છું, હું ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાની ટ્રાય કરું છું ક્યાં કે જ્યાં મેં પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરેલું છે, જે કોલમ ને અકાઉન્ટ નંબર. ઓકે, યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ વાયોલેટેડ, બરાબર. એમાં કઈ એરર આવે છે, યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ વાયોલેટેડ. why? because already A02 is inserted into account number column અને બીજી વખત આપણે ટ્રાય કરી છે આ ઇન્સર્ટ કરવાની A02. that's why unique constraint violated એવી એરર આવે છે. ક્લિયર. અહીંયા cannot insert null value આવશે એટલે not null constraint violate થશે. અહીંયા unique constraint આવશે કારણ કે આપણે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ટ્રાય કરવાની કોશિશ કરી છે એટલા માટે unique constraint violated એવું એરર આવશે. because અકાઉન્ટ નંબર ને આપણે પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરેલી છે એટલે બે વેલ્યુ તમે નોટ ન લઈ નહીં નાખી શકો અને ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ પણ નહીં નાખી શકો. ક્લિયર. એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ પ્રાઇમરી કી સ્ટુડન્ટ @column level. ક્લિયર. કોલમ લેવલે પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કઈ રીતે કરવી, બરાબર, એ ખ્યાલ આવી ગયો. લાઈક ધીસ, ક્રિએટ ટેબલ અકાઉન્ટ નંબર, પછી જે કોલમમાં પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરવી છે, સપોઝ અકાઉન્ટ નંબર બ્રેકેટ ટુ સાઇઝ એ ડિફાઇન કરો, પછી એ પ્રાઇમરી કી લખી નાખો અને પછી બાકીના ફિલ્ડ આપી દો બ્રેકેટ ઓવર એન્ડ સેમિકોલન. ક્લિયર. ચલો, આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ તો આપણે કોલમ લેવલે ટેબલ લેવલે જોઈએ પ્રાઇમરી કી. type clear or no into the chat box એટલે આપણે આગળ વધીએ. okay, most of the student type clear, so we just move forward to primary key constraint defined at table level. okay, syntax આ રીતની થશે. create table, table name, column name 1, data type size. બધી કોલમ તમે ડિફાઇન કરી દો, column name and data type size, પછી કોમા કરી primary key, column name 1, column name 2, main bracket over and the semicolon. clear. આ રીતની સિન્ટેક્સ થશે. એટ લાસ્ટ એટલે કે બધી કોલમ તમે ડિફાઇન કરી દો વિથ ડેટા ટાઇપ એન્ડ સાઇઝ, પછી લાસ્ટમાં તમે કોઈ પણ કોલમ ને પ્રાઇમરી કી છે એ ડિફાઇન કરી શકો. ક્લિયર. અહીંયા તમને સિન્ટેક્સ ની અંદર આપેલું છે કોલમ 1, કોલમ 2 એટલે કે મલ્ટીપલ કોલમ, બટ પ્રેક્ટિકલી તમે જોવા જાવ, બરાબર, તો તમે એક ટેબલ ની અંદર એક જ પ્રાઇમરી કી આપી શકશો, નોટ મોર ધેન ધેટ. ક્લિયર. થિયરી કન્સેપ્ટ છે કે તમે મલ્ટીપલ પ્રાઇમરી કી આપો એને કમ્પોઝાઇટ કી કહેવાય. ક્લિયર. એ ટોપિક પર આપણે આગળ આવશે, બટ પ્રેક્ટિકલી ઈ વસ્તુ પોસિબલ નથી. થિયરિટિકલી કીધું છે, બટ પ્રેક્ટિકલી એક ટેબલમાં આપણે મોર ધેન વન પ્રાઇમરી કી એપ્લાય કરી શકીએ નહીં. જો કરવાની ટ્રાય કરશું તો એરર આવશે. ક્લિયર. એટલે એક ટેબલ ની અંદર એક જ કોલમ પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરેલી હોવી જોઈએ. યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ તમે મલ્ટીપલ આપી શકશો, ચેક કન્સ્ટ્રેન્ટ મલ્ટીપલ આપી શકશો, નોટ નલ કન્સ્ટ્રેન્ટ મલ્ટીપલ આપી શકશો, બટ પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટ્રેન્ટ ઓન્લી વન in a one table. clear. હવે આપણે આ કોલમ લેવલે પણ જો આ ટેબલ લેવલે પણ જોઈ લઈએ.
એમાં એક્ઝામ્પલ સેમ બરાબર અકાઉન્ટ નંબર બેલેન્સ એન્ડ બી નેમ પ્રાઇમરી કી આપણે અકાઉન્ટ નંબર ને ડિફાઇન કરશું બટ કોલમ લેવલે કઈ રીતે થશે ક્રિએટ ટેબલ અકાઉન્ટ પછી અકાઉન્ટ નંબર બેલેન્સ બી નેમ ત્રણેય કોલમ છે વિથ ડેટા ટાઇપ એન્ડ સાઇઝ ડિફાઇન કરી પછી કોમા આપી પ્રાઇમરી કી એટ લાસ્ટ લખી અને બ્રેકેટમાં અકાઉન્ટ નંબર બીકોઝ વી નીડ ટુ એપ્લાય primary key constraint on account number table bracket over and semicolon શું આઉટપુટ આવશે ટેબલ ક્રિએટેડ પ્રેક્ટિકલી આ જ વસ્તુ જોઈ લઈએ કે ભાઈ ટેબલ લેવલે પ્રાઇમરી કી કઈ રીતે ડિફાઇન થાય create table account underscore p2 account number bracket to 4 અહીંયા હું પ્રાઇમરી કી નથી આપતો કોલમ લેવલે આ તમારે લાસ્ટ આપવાનું છે બેલેન્સ નંબર 7 then after b name bracket to 10 હવે અહીંયા ત્રણ કોલમ ડિફાઇન કરી પછી કોમા આપી અને હું શું આપીશ પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટ્રેન્ટ પ્રાઇમરી કી અને જેને પ્રાઇમરી કી આપવું છે કોલમ નું નામ બ્રેકેટમાં એટલે કે અકાઉન્ટ નંબર પછી એટ લાસ્ટ અહીંયા કોમા નહીં આવે મેઇન બ્રેકેટ ઓવર અને સેમીકોલન ક્લિયર શું કર્યું મેં ત્રણ કોલમ ડિફાઇન કરી નાખી એટ લાસ્ટ મે પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટન્ટ લખ્યો અને બ્રેકેટમાં જે કોલમ આ ત્રણમાંથી જે કોલમમાં ડિફાઇન કરવું એ કોલમ નું નામ એટલે કે અકાઉન્ટ નંબર મેં આપી દીધું table is created now try to insert data insert into account underscore p2 values is 01 600 5000 હમણાં છું કોઈ પણ આપી દઉં છું abc સપોઝ પહેલા એક નોર્મલ ડેટા છે રેગ્યુલર રૂટીન ડેટા છે ઇન્સર્ટ કરું છું select star from account underscore p2 okay data will be displayed now try to insert same value બરાબર અકાઉન્ટ નંબર માં A01 જ આપું છું એટલે કે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાની ટ્રાય કરું છું યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ વાયોલેટેડ ક્લિયર એટલે કે આપણે યુનિક વેલ્યુઝ આપણે એપ્લાય કરવી પડશે ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ આપશું તો યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ વાયોલેટ થશે હવે અહીંયા નલ વેલ્યુ આપું છું અકાઉન્ટ નંબર ની અંદર નલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવાની ટ્રાય કરું છું cannot insert null value to this column of this table એટલે કે અકાઉન્ટ નંબર કોલમ ઓફ account underscore p2 table અને સિસ્ટમ યુઝર છે એટલે આ રીતની એરર તમને ડિસ્પ્લે કરે છે કે ભાઈ system.account_p2.account નંબર છે એ કોલમ ની અંદર તમે નલ ઇન્સર્ટ નહીં કરી શકો સો સેમ એરર આવશે ટેબલ લેવલે અને કોલમ લેવલે બટ કહેવાની વસ્તુ એ છે કે આપણે પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરેલી હોય તો યુનિક અને નોટ નલ બેનું કોમ્બિનેશન થશે એટલે નલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ નહીં થાય અને ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ નહીં થાય ક્લિયર સો જ્યારે આપણે હવે નેક્સ્ટ ટેબલ છે એ બનાવશું ત્યારે એક કોલમ છે એ પ્રાઇમરી કોલમ ડિફાઇન કરશું કે જેની મદદથી આપણે ડેટા છે રેકોર્ડ છે એને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ ચાલો આટલી વસ્તુમાં કોઈને કઈ ડાઉટ સ્ટુડન્ટ પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટ્રેન્ટ એટ ટેબલ લેવલ એન્ડ કોલમ લેવલ આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ એની ડાઉટ રિગાર્ડિંગ ધીસ સ્ટુડન્ટ type clear or no if there is no doubt okay almost student type no and clear so we just move forward to next topic that is difference between not null and unique constraint and primary key and unique constraint exam માં 2 માર્ક અથવા તો 3 માર્ક અથવા 4 માર્ક માં ડિફરન્સ છે એ ક્યારે પૂછાય છે એમાં તમારે વિથ સિન્ટેક્સ અને એક્ઝામ્પલ આપવાનું રહેશે સો નેક્સ્ટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન નોટ નલ એન્ડ યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ નોટ નલ કન્સ્ટ્રેન્ટ છે તો એની ડેફિનેશન તમારે પહેલા આપવાની યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ એની ડેફિનેશન આપવાની then after એની સિન્ટેક્સ બરાબર નોટ નલ કઈ રીતે ડિફાઇન થાય કોલમ નેમ ડેટા ટાઇપ સાઇઝ અને પછી નોટ નલ એ જ રીતે યુનિક કોલમ નેમ ડેટા ટાઇપ સાઇઝ અને યુનિક નોટ નલ કોને કહેવાય સમટાઈમ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ધેટ અ ફિલ્ડ કેન નોટ બી લેફ્ટ એમ્પ્ટી ઘણી વખત એવું હોય કે ફિલ્ડ છે એ એમ્પ્ટી નો રાખવું હોય બરાબર તો એના માટે ઓરેકલ છે નોટ નલ કન્સ્ટ્રેન્ટ ડિફાઇન કરે છે કે કોઈ કોલમ ને તમે નોટ નલ ડિફાઇન કરી દો સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ ટેબલ ઇન્સર્શન યુ મસ્ટ ઇન્સર્ટ સમ વેલ્યુ તમે એને બ્લેક છોડી શકો નહીં યુનિક છે તો there may be requirement that column must have unique value in other words it is required that column cannot contain duplicate value એટલે કોઈ એક એવી કોલમ છે જેમાં ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ નો કરવાની થતી હોય તો એવામાં તમે
યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ છે ડિફાઇન કરી શકો. ઓરેકલ કયો કન્સ્ટ્રેન્ટ પ્રોવાઇડ કરે છે? યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ. સો એટ ધ ટાઈમ ઓફ ટેબલ ક્રિએશન તમે એમાં યુનિક જ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરી શકો, ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અલાઉ થશે નહીં. સો પહેલા એની ડેફિનેશન આપી દેવાની નોટનલ યુનિકની, પછી સિન્ટેક્સ આપી દેવાનું, પછી એક એક્ઝામ્પલ આપી શકો. ક્લિયર? એટ ધ ટાઈમ ઓફ ટેબલ ક્રિએશન તમે કઈ રીતે એપ્લાય કરી શકો. તો કોઈ એક કોલમ, સપોઝ બેલેન્સ કોલમની નોટનલ ડિફાઇન કરવી છે તો એ બેલેન્સ ડેટા ટાઈપ સાઇઝ અને નોટનલ આપી દો. જે રીતે ટેબલ ક્રિએટ કરો છો એ જ રીતે આવશે, બટ કોલમ લેવલે આપણે અહીંયા નોટનલ ડિફાઇન કરી દઈશું. પછી એ જ રીતે અહીંયા યુનિકમાં બરાબર અકાઉન્ટ નંબરને યુનિક ડિફાઇન કરવું હોય તો અકાઉન્ટ નંબર ડેટા ટાઈપ સાઇઝ, પછી અહીંયા યુનિક આપી દો. A notional constraint cannot be applied at a table level. બરાબર, આ ડિફરન્સ પણ તમે કહી શકો ભાઈ નોટનલ છે તો એને તમે કોલમ લેવલે જ ડિફાઇન કરી શકો, ટેબલ લેવલે ડિફાઇન ન કરી શકો. A unique constraint defined at column level as well as table level. Unique constraint છે તો બે રીતે તમે ડિફાઇન કરી શકો. તો નોટનલ અને યુનિક નો તમને ડિફરન્સ પૂછાય તો તમે આ ચાર બરાબર આપી શકો ડિફરન્સ. જો 2 માર્કમાં પૂછાય તો કોઈ પણ 2 આપી શકો, 3 માર્કમાં પૂછાય તો 3 આપી શકો, 4 માર્કમાં પૂછાય તો 4 આપી શકો. ક્લિયર? નેક્સ્ટ છે પ્રાઇમરી કી અને યુનિક કન્સ્ટ્રેન્ટ છે એનો ડિફરન્સ. યુનિક કી નો તો સેમ જ રહેશે. પ્રાઇમરી કી is a set of one or more column used to identify each record uniquely in a column. ક્લિયર? એના માટે ઓરેકલ છે પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટ્રેન્ટ છે એ ડિફાઇન કરે છે. એટલે કોઈ એક કોલમ છે એ ટેબલમાં એવી હોવી જોઈએ કે યુનિકલી ડિફાઇન કરેલી કે જેની મદદથી તમે બીજા બધા રેકોર્ડને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. સિન્ટેક્સ કઈ રીતે રહેશે? કોલમ નેમ, ડેટા ટાઈપ સાઇઝ અને પ્રાઇમરી. યુનિક છે તો તમારે યુનિક વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવી હોય તો એના માટે રહેશે કોલમ નેમ, ડેટા ટાઈપ સાઇઝ અને અહીંયા તમે યુનિક આપી દો. પછી એક એક્ઝામ્પલ આપી દો જેમ તમે નોર્મલ યુનિક નું આપેલું હતું. પ્રાઇમરી કી માં અહીંયા જે કોલમમાં પ્રાઇમરી કી ડિફાઇન કરવી છે એ કોલમ લેવલે ડેટા ટાઈપ સાઇઝ આવે પછી પ્રાઇમરી કી આપી દો, લાઈક જેમ તમે યુનિક આપી દો. બરાબર? બીજો એક ડિફરન્સ એ રહેશે, we cannot insert null value as well as duplicate value in primary key column. ક્લિયર? હમણાં આપણે જોયું કે પ્રાઇમરી કી હશે તો ડુપ્લિકેટ વેલ્યુ અને નલ વેલ્યુ બે ઇન્સર્ટ નહીં કરી શકીએ, બટ યુનિક કી કન્સ્ટ્રેન્ટ allow null value to be inserted in column. ક્લિયર? યુનિક વેલ્યુ છે તો એ અલાઉ કરશે તમને નલ વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવા માટે. એમાં વેલ્યુ છે ડુપ્લિકેટ તમે નહીં ઇન્સર્ટ કરી શકો પણ નલ ઇન્સર્ટ કરી શકશો. અહીંયા બે ઇન્સર્ટ નહીં કરી શકો. એટલે કે પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટ્રેન્ટ છે એ નોર્મલ યુનિક બેની કોમ્બિનેશન છે એટલા માટે. ક્લિયર? So these are the difference between not null and unique constraint and primary key and unique key. ચલો આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ સ્ટુડન્ટ આટલી વસ્તુમાં? ચલો આજે જે કન્સેપ્ટ જોયો આપણે પ્રાઇમરી કી કન્સ્ટ્રેન્ટ and difference between not null and primary and not null and unique key and primary and unique constraint. આમાં કોઈને કઈ ડાઉટ? જો ડાઉટ હોય તો ડાઉટ ટાઈપ કરો, અધરવાઇઝ ટાઈપ ક્લિયર ઇન ચેટ બોક્સ. All the student must type clear and no if there is no doubt. Okay, most of the students type clear in chat box. So we just end today's session here. Thank you, student.